Hello students, welcome to chemistry class. In the last class we discussed about the wave nature of electromagnetic radiations. Okay. So that wave nature of electromagnetic radiations clearly explain the phenomenon such as diffraction and interference. The phenomenon such as diffraction and interference. So these phenomena can be explained with the help of wave nature of electromagnetic radiations. But some of the observations or the phenomena could not be explained with the help of with the help of a wave nature of electromagnetic radiations. So those phenomena are, the first one is black body radiation, that is the radiation, that is the nature of the radiation emitted by the earth bodies. The second one is photoelectric effect. Photoelectric effect, that is the ejection of electron from the surface of the metal. So when it is radiated with the light. Okay. So and the third one is heat capacity, variation of heat capacity of a solid as a function of temperature, and the fourth one is line spectra of atom, especially for hydrogen atom. So these observations or these phenomena could not be explained with the help of wave nature of electromagnetic radiations. Okay. So ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಪೋಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೇವ್. ಸೊ ವೇವ್ ನೇಚರ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ clearly explain the phenomena like diffraction and interference. Diffraction and interference na clear agi explain ಮಾಡಬಹುದು. But so some of these phenomena, that is like such as like black body radiation or photoelectric effect or heat capacity as a function of temperature, that is variation of heat capacity of a solid as a function of temperature, and the line spectra of atom, especially with concern to the hydrogen atom. Okay. So these could not be explained with the help of this wave nature. So wave nature ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಫಿನಾಮಿನನ್ನ explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore Max Planck, another scientist, so Max Planck gave a concept. So he proposed that so energies are always quantized. Okay. So therefore he proposed a theory that is called as Planck's quantum theory. The next is Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. Okay. So according to Max Planck, the radiations, when we consider, the energy of those radiations are quantized. They are quantized. So energies are quantized. Quantized means that is an integral multiple of some value, a fixed value. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 100 rupees ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, 100 rupees ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 50 ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, 100 rupeesದು 50 ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು 50, 200 ಅಥವಾ 1000, 10 ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 100 rupees ನೋಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 100 ರೂಪೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 100 into 1. ಸೊ 1 ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 1. ಸೊ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 100 into 2. ಸೊ 2 ನೋಟ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ 500 ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ 100 into 5 ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 1, 2, 3. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ 550 ರೂಪೀಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 550 ರೂಪೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ 550 ರೂಪೀಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದ 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್. 100 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 550 ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ therefore according to Planck's, so this quantized, the concept of quantized ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್, okay, a person standing on any one of the step of a staircase. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಂಟೀಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು 100 ಮತ್ತು 200 ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ 100 ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 100 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 200 ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ 150 ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2, 150 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ specified value is called as what? Quantized. So Planck's quantum theory ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ therefore according to Planck's quantum theory, so he proposed the theory. According to this theory, so first the energy, so any object, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಗೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ, so energy emitted or absorbed or transmitted, so discontinuously. Okay, so we know that according to wave theory, so our prakara, so Maxwell prakara ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, according to wave theory ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೊ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ therefore according to wave theory, if you are considered, so according to wave theory, so if any energy is propagated or transmitted, so that is in the form of a wave. So this is the wave. So it is in the form of a wave. So therefore that wave, that is energy is transmitted in the form of a wave continuously. That is continuous. So continuous ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಪೋಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is in the form of a wave. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್
traveled or that propagated discontinuously. So that propagated or emitted or absorbed discontinuously. So ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ so that is discontinuously. Okay, so discontinuously ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ so in the small packets of energy. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ discrete particles are the nothing but the packets of energy. These are nothing but what? The packets of energy or the quantized energy. So quantized energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is an quantized energy. So that small packets of energy, so ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಕರೀತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫೋಟಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ or absorbed or transmitted discontinuously. So discontinuously in the form of small packets of energy. So small packets of energy. So these discrete or the small packets of energy are called as photon or that is called as quanta. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ absorbed by the radiation. Clear? So then, so these each packet of energy, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Therefore each packet or each photon or each quanta, that packet of energy is called as what? Photon or quanta. So each photon or each quanta is having a fixed amount of energy. So that definite amount of energy. So that the amount of energy present in each photon is equal to h nu. Therefore E is equal to h nu, that is energy of each photon. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. Clear? So each packet of energy or the photon is having a definite amount of energy, so that is equal to E is equal to h nu. So where h is a Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. Clear? So and h is a Planck's constant and its value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. So this is what the energy, sorry, this is what the Planck's constant. Okay, so h is called as what? Planck's constant. So and its value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joules per second. Clear? So then if any object or any substance, if it emits the energy, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಾ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಸೊ 1 h nu. So it has to emit 1 h nu, or it may emit 2 h nu, or it may emit 3 h nu, similarly n h nu.
Therefore, energy of the radiation is equal to integral multiple of photon. So, h nu is equal to 1 photon. h nu ಅಂದರೆ 1 photon equal ಇರುತ್ತೆ. So, radiation ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ that depends upon the number of photon. Okay. So, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು 10 photonsನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 into h nu. So, if it emits 100 photons means 100 into h nu. So, therefore, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ 100 ಫೋಟಾನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 200 ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟಾನಲ್ಲೂ h nu ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಸೊ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 photon, that is E is equal to n into h nu. Clear? So this is about the Planck's quantum theory. So clear? So therefore, according to Planck's quantum theory, the radiations are emitted, absorbed or transmitted discontinuously in the form of small packets of energy. So those small packets or the discrete packets of energies are called as photon or quanta. So second postulate. So second point alli ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, so each photon is having a definite amount of energy, that is E is equal to h nu. So where h is a Planck's constant and its value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Okay. And the third postulate is, so any object emits or absorbs the radiation so in the form of multiple of photon. So multiple of photon. Therefore, the energy of the radiation, that is emitted or absorbed energy, is equal to n into h nu, integral multiple of photon. Clear? Okay. So after this Planck's quantum theory, so first we have to discuss about black body radiation. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ನಿಯರ್ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಮಗೇನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಿಸಿ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ, ಬಟ್ ಅದರ ನಿಯರ್ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇವ್ ನೇಚರ್, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಯಾವುದು ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, energy of that radiation emitted by the hot body. So hot body ಇಂದ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, is directly proportional to intensity of the light. So according to that wave theory, so wave theory ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೇವ್ ಥಿಯರಿ, ಸೊ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್, ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಕಲರ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ therefore wave theory failed to explain the black body radiation. So for that you have to take an example. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎನ್ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ದು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫರ್ನೇಸ್, ಕುಲುಮೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕುಲುಮೆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫರ್ನೇಸಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಜನರಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಐರನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ವೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. The frequency of the radiation also changes. So therefore it fails to, that is wave nature of the wave theory fails to explain this phenomenon, that is black body radiation. Clear? So therefore the energy of the radiation emitted depends upon the wavelength and the frequency. So as we change the temperature, the frequency and the wavelength of the radiation also changes. Clear? Okay. So now considered we have an object. So one object ಇದೆ. Okay. So that object is irradiated so with a light having the different wavelength. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಲೈಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ λ1, λ2, λ3. ಸೊ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. Okay. So when this object is irradiated with a light having a different wavelength, okay, so then we can observe three phenomena. The first one is the part of that light, the part of that radiation, the part of it is absorbed. So part of that radiation is absorbed by that object, and part of it is reflected, and the third one is part of it is transmitted. Okay. So if any object is appears to be color ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is because ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈಟು ಸೊ ನಮ್ಮದು ಐಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಲರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕಲರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್, ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so if any object or if in any body, if it absorbs all the radiations or if it emit all the radiation, so then that body is called as black body. But naturally ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so therefore black body is an ideal body, so which emits all the radiations or which absorbs all the radiations of the electromagnetic spectrum. Okay, electromagnetic spectrum ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಾಮಾ ರೇಸಿಂದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ತನಕ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ. And those radiations which are emitted or absorbed by the black body is called as black body radiation. Clear? Okay. So ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಟೆನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆದ ಸರ್ಟೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಕೆಲವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ all radiations of the electromagnetic spectrum. So if any body, if it emits or absorbs all the radiations of the electromagnetic spectrum, then it is called as what, black body. Clear? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.